ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحظة سيدنا وحد بنا شفينا قرأت عن رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته بسم الله أرواح سادتنا العزيزين جميع الله الصالحين شفى الإمام المهاجر الله بن عيسى المقدم محمد بن علي عليه وصلهم وفرهم جميع سادتنا العزيزين جميع الله الصالحين خصوصا إلى روحي الإمام شيخ الإسلام محمد الغزالي بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي المعبري المليبري ووصلهم وفرهم أن الله سبحانه وتعالى درشه عند الرحمة سكن الجنة على هذه النية وبالنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين بالتعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه قربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, kaum bapak, kaum ibu, Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus Sahibul Bait Bapak Haji Mukhlis, Ibu Hajah Jujub. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis taklim yang mulia ini untuk sama-sama kita melanjutkan taklim kita dalam mengkaji kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Yang malam hari ini pembahasan masih tentang syurutul iqtida, yaitu syarat-syarat dalam salat berjamaah atau menjadi makmum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain ila an qala wa tawafuqu salatayhima nadman la niyatan wa 'adadan wa muwafaqatan fi sunanin tafhushu mukhalafatu fiha fi'lan wa tarkan katasyahudi awalin wa kunutin wa tab'iyatan bi an yata'akhkhara ihramuhu wa tawafuqu salatayhima nadman, dan syarat daripada salat berjamaah yaitu imam dan makmum harus tawafuq salatayhima nadman, sesuai ya salat keduanya dari segi untayan. Jadi untayan salatnya sama. Untayan salat di sini maksudnya kalau ada perpindahan posisi atau gerakan sholat. Kalau untayan sholatnya berbeda, maka tidak sah berjamaah satu sama lain. Seperti misalkan orang sholat gerhana, baik matahari maupun gerhana bulan, khusuf maupun kusuf, khusuf gerhana bulan, kusuf gerhana matahari. Ini untayan sholatnya beda dengan sholat pada umumnya. Kalau sholat gerhana ini 2 kali ruku. Pertama takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku. Habis ruku diri lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, baru ruku lagi. Jadi 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Kalau sholat gerhana 2 rakaat berarti 4 kali ruku, 4 kali baca Fatihah. Ini untayannya beda dengan sholat pada umumnya. Nggak bisa bermakmum berjamaah orang yang sholat fardu misalkan dengan orang yang lagi sholat gerhana, karena untayannya beda. Atau orang sholat jenazah, sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, kan gitu.
diri aja takbir 4 kali, habis itu salam, udah selesai. Kalau ada orang misalkan sholat fardu makmuman sama orang sholat jenazah, ya nggak sah. Karena untayan sholatnya beda, nazman, ya. Syaratnya harus tawafuku sholataihima nazman, sesuai untayan kedua sholat si makmum dan si imam. Kalau beda nggak sah. La niatan, tidak pada niat. Jadi kalau niat berbeda nggak masalah. Yang penting untayan sholatnya sama. Misalkan orang sholat asar, makmumnya sholat zuhur, sah nggak? Sah. Imamnya sholat asar misalkan, makmumnya sholat zuhur, ya sah. Sekalipun niatnya beda, ini asran, ini zuhran. Seperti orang misalkan lagi musafir, sholatnya kan dijamak, misalkan digabung. Satu orang misalkan ke kamar mandi, kebelet kencing dulu, sholat sudah berjalan, temannya yang lain udah sembahyang zuhur udah selesai, sekarang sembahyang asar. Baru datang nih orang yang dari kamar mandi, baru gabung, niat makmuman, dia pikir sembahyang zuhur, padahal udah sembahyang asar. Dia ikut, niatnya beda, ini asran, ini zuhran, sah, nggak masalah. Begitu selesai sholat asar, wah saya belum sholat asar, tadi saya sholat zuhur, niatnya saya sholat zuhur, padahal di sini sholat asar. Iya, ya udah tinggal sembahyang asar lagi. Ini udah sah sembahyang zuhurnya, sekalipun niatnya beda. Tapi kalau tahu makruh, ya, tahu ini orang sembahyang misalkan asar, kita makmuman sholat zuhur, makruh. Atau misalkan ada orang sholat sunnah, kita sholat fardu makmuman, sah nggak? Sah. Kita masuk ke masjid, ada orang lagi sholat misalkan, kita belum sholat zuhur misalkan, ada orang lagi sembahyang, langsung aja kita makmuman sama itu orang. Kita pikir dia sembahyang zuhur, nggak taunya sembahyang ba'diyah, sembahyang sunnah, bukan sembahyang zuhur. Sah nggak sholat kita? Sah. Niatnya beda nggak apa-apa, niat beda nggak masalah, yang penting sama untayannya. Kalau untayan beda, itu yang nggak sah, ya. Wa adadan, bilangan, nggak masalah, ini 2 rakaat, ini 4 rakaat. Orang sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat, kita pikir sembahyang zuhur, kita langsung takbir aja di belakangnya, Allahu Akbar, makmuman. Nggak taunya 2 rakaat selesai dia, kita naik lagi, sambung lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Nggak masalah. Ada dan bilangan rakaat nggak masalah, ya. Tetap sah berjamaahnya. Tapi kalau kita tahu makruh, ini tahu kita orang ini sembahyang ba'diyah, jangan kita sembahyang zuhur di belakangnya, kita sembahyang sendiri aja. Kalau kita tahu, ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak makruh. Tapi tetap sah, biar makruh tetap sah, gitu ya. Wa muwafaqatan fi sunanin, ya. Atau muwafaqatu fi sunanin, muwafaqatun fi sunanin, ya. Jadi syurutul iqtida badal dari situ muwafaqatun fi sunanin tabkhushu mukhalafatu fiha, ya. Dan muwafaqah artinya sesuai gerakan makmum dan imam fi sunanin, pada sunnah-sunnah tabkhushu
yang buruk, ya. Mukhalafatun fiha, bersalahan padanya. Jadi kalau ada sunnah-sunnah sholat yang kalau bersalahan nggak klop, makmum sama imam kelihatannya nggak bagus. Seperti apa? Seperti tahiyat awal. Tahiyat awal. Kalau misalkan imamnya duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal, makmumnya nggak mau ikut, langsung diri aja. Karena kan sunnah. Tahiyat awal sunnah, tapi sunnah ab'ad. Sunnah yang kalau ditinggalkan sunnah diganti dengan sujud sahwi. Makmumnya langsung diri aja. Imamnya duduk tahiyat, baca tahiyat. Ini namanya apa? Sunnatun tahfushu mukhalafatun fiha. Sunnah yang jelek kalau berbeda makmum sama imam, ya batal makmumnya. Ya, batal. Enggak boleh, harus ittiba'ul imam. Mengikut imam di situ. Fi'lan wa tarkan. Baik dikerjakan atau ditinggalkan. Sebaliknya juga begitu. Kalau si imam ninggalin tahiyat awal langsung diri, gak baca tahiyat awal, gak duduk tahiyat awal, langsung diri. Rakaat kedua langsung diri dia. Habis sujud langsung diri, gak pakai tahiyat awal. Makmum juga harus ngikut. Emang boleh ditandih, subhanallah. Kalau imamnya nggak balik, udah makmumnya tinggalkan. Ikut imam berdiri. Ya, fi'lan wa tarkan, perbuatan atau peninggalan itu. Kata syahudi awalin. Seperti tasyahud awal. Wa kunutin dan doa kunut. Tafhusyul mukhalafah tuh. Ya. Tafhusyu al-mukhalafatu fiha. Imamnya doa kunut. Bukan artinya makmumnya nggak baca doa kunut, ya. Kan suka ada tuh imam doa kunut, makmumnya diem aja, nggak ngangkat tangan, kan gitu. Ini nggak masalah, yang penting masih ngikutin imam. Biarpun dia diem aja, dia nggak ngangkat tangan, ya tangannya biasa aja, ini nggak masalah. Yang penting dia nggak sujud, masih namanya dia ngikutin kunut. Sekalipun dia nggak ngangkat tangan, dia nggak baca, biarin. Tapi kalau misalkan dia nggak ngikutin kunut, dia langsung sujud, nah batal. Ya, imamnya kunut misalkan, Allahumma hdini liman hadait, dia nggak mau ikut kunut, dia langsung sujud. Kan kunut sunnah, saya langsung sujud aja, batal lebih. Karena kamu mukhalafatul imam fi sunnatin, ya, tafhusyu mukhalafatu fiha. Menyalahi imam pada sunnah yang jelek kalau kamu menyalahi imam di sana, begitu. Batal. Ya. Allah. Nah, ya. Kemudian wa tabi'iyatun bi an yata'akhkhara ihramuhu. Dan juga syarat daripada iktida, mengikut makmum dengan imam, tabi'iyah. Artinya mengikuti gerakan imam, ya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sungguhnya hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti, gitu. Bi an yata'akhkhara ihramuhu, yaitu dengan terlambat ihramnya daripada ihram imam. Jadi takbiratul ihram
nggak boleh ngebarengin. Kalau yang lain daripada rukun-rukun dalam sholat, jika si makmum membarengi imam, maka tetap sah sholatnya, hanya saja nggak dapat pahala jamaah. Misalkan ketika ruku bareng, ketika sujud bareng, tetap sah. Yang penting tidak mendahulukan dengan dua rukun, tapi nggak dapat pahala jamaah. Kecuali takbiratul ihram, ini nggak boleh makmum membarengi imam. Kalau takbiratul ihram si makmum bareng sama imam, maka nggak sah lah takbiratul ihramnya si makmum, dan sholatnya nggak sah. Jadi imam dulu takbiratul ihram, baru makmum takbiratul ihram, gitu ya. Artinya selesai imam daripada mengucap roh, baru si makmum mulai takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau sudah si imam mengucap roh Allahu Akbar, baru si makmum boleh Allahu Akbar. Kalau belum selesai, belum ngucapin roh, si makmum nggak boleh takbir dulu. Misalkan imamnya takbirnya panjang, Allah, si makmum ngikut Allahu Akbar, si makmum belum bilang Akbar, boleh. Nggak sah takbiratul ihram, namanya ngebarengin imam. Sekalipun imam duluan, tapi imam belum mengucap roh Akbar, si makmum sudah takbir, nggak sah. Harus sudah mengucap roh Akbar, baru mulai takbir Allahu Akbar. Ya. Wala yata'ammada ma ilmi tahrimin taqadduman bitamami ruknaini fi ilayaini walau qasiraini au takhalafa au takhallufan bihima bila uzri. Kemudian syarat selanjutnya daripada sholat berjamaah, alla yata'ammada ma'a ilmi tahrimin taqadduman bitamami ruknaini fi'liyaini. Tidak sengaja si makmum, ma'a ilmi tahrim, bersamaan dengan tahunya dia akan haramnya, taqadduman mendahului imam bitamami ruknaini fi'liyaini, dengan sempurna dua rukun fi'li. Si makmum sengaja, misalkan ada makmum sengaja mendahului imam, dia tahu haram hukumnya, nggak boleh mendahului imam, dia tahu, tapi dia sengaja mendahului imam. Biruknaini fi'liyaini bitamami ruknaini fi'liyaini, dengan sempurna dua rukun fi'li. Misalkan ruku dan i'tidal, ini dua rukun fi'li, dua rukun kerjaan, dua rukun gerakan. Makmum sengaja, imamnya belum ruku, si makmum sudah ruku duluan misalkan, dan imamnya belum ruku, si makmum sudah i'tidal, berarti mendahulukan dua rukun. Imamnya masih berdiri, belum ruku, si makmum ruku duluan. Kalau satu rukun masih belum batal, cuman dosa, haram hukumnya. Kalau sengaja dan tahu, tapi belum batal satu rukun. Tapi kalau sudah dua rukun, batal. Imamnya belum ruku, dia sudah i'tidal, batal. Atau misalkan di dalam sujud, makmumnya bangun duluan, imam masih sujud misalkan. Imam masih sujud pertama misalkan. Si makmum bangun duluan.
Kemudian si imamnya belum mengangkat kepala, duduk di antara dua sujud, si makmum sudah sujud lagi. Dua rukun berarti itu batal. Batal. Kalau begitu gimana kalau misalkan si makmum bangun duluan, imamnya belum bangun dari sujud, si makmum duduk duluan, jangan sujud lagi, udah batal, tungguin aja si imam sampai dia bangun duduk di antara dua sujud. Kalau dia sujud lagi batal, karena sudah menambah rukun lagi. Walau qasiraini, sekalipun dua rukun yang pendek, ya. Seperti i'tidal. Ini rukun pendek. Duduk di antara dua sujud, itu rukun pendek. Tetap kalau mendahului imam dengan dua rukun batal. Au takhallufan bihima, atau tertinggal dengan dua rukun bila uzrin, tanpa uzur, tanpa sebab dan alasan, sengaja. Misalkan imamnya sudah ruku, dia nggak mau ruku, sengaja. Kemudian sampai imamnya i'tidal, dia nggak mau i'tidal, tetap diri sampai imamnya turun sujud, batal sholatnya. Sampai imamnya turun sujud, batal. Karena dia sudah tertinggal dari imam dua rukun tanpa uzur. Fa in khalafa batalat sholatuhu, kalau dia menyalahi, mendahului atau ketinggalan dengan dua rukun fi'li tadi, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Au bi arba'atin tawilatin, atau tertinggal dengan 4 rukun tawilah yang panjang. Bi uzrin, karena uzur, karena ada sebab dan alasan. Au jabahu, yang mengharuskannya. Ya, nahwu but'in, seperti lambat. Misalkan ada orang bacaannya emang lambat, makmumnya bacaannya lambat, imamnya bacaannya cepat. Si makmum bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, atu-atu, nggak bisa cepat-cepat, nggak bisa cepat-cepat, dia bacaannya lambat. Si imam bacanya cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jadi nggak nguber, ya, nggak nguber bacaan si makmum, nggak bisa nguber bacaan si imam, karena bacaannya cepat si imam, si makmum bacaannya lambat. Ini namanya but'in, lambat bacaan. Ini uzur. Kalau tertinggal si makmum dari imam dua rukun, ini belum batal, ya, belum batal sampai 4 rukun, ya. Sampai 4 rukun bi arba'atin tawilatin, dengan 4 rukun yang panjang. Jadi rukun yang pendek nggak dihitung, i'tidal nggak dihitung, duduk di antara dua sujud nggak dihitung, rukun panjang aja, ruku sujud dihitung tuh, ya. Misalkan si makmum bacaannya lambat, imamnya cepat bacaan. Si makmum masih baca Fatihah, si imam udah ruku, bagaimana? Misalkan di awal Fatihah masih lama nih, belum habis Fatihahnya, masih di awal. Tapi si imam karena bacanya cepat sudah ruku duluan. Si makmum harus
teruskan baca Fatihahnya sampai selesai. Biarin si imam ruku, biarin aja. Iktidal si imam, biarin. Sujud, dia belum kelar baca Fatihah. Ya, makmum belum kelar baca Fatihah, imam sudah sujud, gimana? Terusin. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi yang kedua, belum kelar juga. Terakhir itu. Terakhir. Sebelum si imam berdiri rakaat selanjutnya, si makmum harus sudah selesai Fatihah. Dan langsung ruku. Kalau sampai si imam bangun dari sujud kedua, si makmum belum juga ruku, belum juga selesai bacaan Fatihahnya, batal sholat si makmum udah. Atau dia niat mufarokoh si makmum, niat berpisah sholatnya dari imam, sembahyang sendiri, meneruskan sholatnya sendiri, ini nggak masalah, ya. Aujabahu nahwi but'in, ya, nahwu but'in, seperti contohnya lambat. Au syakkin fi qiraatin, atau ragu pada bacaan. Misalkan gimana? Ragu pada bacaan, lupa baca Fatihah, ya. Begitu habis selesai si imamnya baca Fatihah, kan mesti si makmum baca Fatihah tuh, kan? Imam sudah selesai baca Fatihah, sekarang si makmum baca Fatihah. Makmumnya lupa baca Fatihah, diem aja sampai si imam takbir ruku. Nah, Allahu Akbar, baru ingat, ya Allah belum baca Fatihah saya. Gimana? Baca Fatihah. Baca Fatihah. Biarin imam ruku nggak apa-apa. Terusin Fatihah. Ya, itu namanya uzur. Imam ruku, imam iktidal, imam sujud, terusin Fatihah. Duduk di antara dua sujud belum kelar, terusin sampai imam sujud yang kedua, harus sudah kelar Fatihahnya tuh, ya, langsung ruku. Kalau belum ruku juga makmum, si imam sudah angkat kepala dari sujud yang kedua, batal kalau nggak niat mufarokoh, gitu ya. La waswasatin, bukan karena waswas. Ya, waswas sudah baca belum? Ini benar-benar lupa, ya, bukan waswas. Ada orang waswas, bacaannya waswas, diulang-ulang baca Fatihah. Nah, ini waswas, ini nggak masuk, ya. Fal yuwafiq fir rabi, ya. Maka boleh dia menyusul imam di rukun yang keempat. Ya, rukun yang keempat apa? Sudah berdiri imam, nguber sampai berdiri juga. Ya. Wa yaqta masbu'. Nah, ini kalau orang yang muwafik, ya, orang yang sholatnya muwafik dari awal sudah bareng imam, itu namanya muwafik. Ya, bareng imam dari awal sholat, itu namanya muwafik. Ada lagi masbuk. Masbuk ini yang ketinggalan nama imam, ya. Kalau masbuk bagaimana? Wa yaqta masbukul Fatihah, dan memutuskan Fatihah bagi yang masbuk. Misalkan kita masuk ke masjid, sudah sholat berjamaah, imam sudah baca Fatihah, atau imam sudah selesai baca Fatihah, sekarang baca surat, kita langsung takbiratul ihram, jangan baca doa iftitah, langsung harus baca Fatihah, karena takutnya nggak nguber. Kecuali misalkan nih imamnya biasanya lama, bacanya Yasin misalkan, ya, baca surat Yasin sampai habis, aman, kita baca iftitah dulu nggak apa-apa, ya, baca iftitah, baca Fatihah masih keuber kan gitu. Atau misalkan dia baca surat yang panjang seperti surat Jumat, ya, atau dia baca surat
surat kalau hari Jumat tuh Alif Lam Mim Tanzil, Sajadah, dan Hal Ata 'alal Insan. Kan panjang tuh. Aman. Kita ketinggalan juga takbiratul ihram, doa iftitah, Fatihah masih keburu. Tapi kalau misalkan bacanya kulhu imamnya atau bacanya qul ya ayyuhal kafirun, jangan kita baca doa iftitah. Enggak keburu nanti kita baca Fatihah. Ya langsung baca Fatihah aja. Habis enggak habis, yang penting baca Fatihah. Kalau keburu ruku si imam, kita belum habis baca Fatihah, kita putusin bacaan Fatihah kita. Ya, ngikut imam ruku begitu. Itu kalau masbuk ya. Udah langsung ruku bersama imam. Jangan kita teruskan bacaan Fatihah sampai habis. Ya. Fa in qara'a fa fatahur ruku'u laqad raq'atuh. Ya. Kalau dia teruskan bacaan Fatihah sampai luput ruku bersama imam, enggak sempat dia ruku bareng imam gara-gara baca Fatihah, laqad raq'atuh, sia-sia rakaatnya. Artinya dia enggak dapat rakaat. Karena rakaat itu terhitung kalau makmum ruku bersama imam dan tumakninah dalam rukunya bersama imam, baru dapat rakaat. Kalau nggak sempat tumakninah, begitu dia mau nyampe ruku, imamnya sudah bangun, tidak, nggak dapat rakaat. Nggak dapat rakaat. Tapi kalau sempat ruku dan tumakninah dalam rukunya bersama imam dengan kadar subhanallah, sekedar kalimat subhanallah aja, itu tumakninah seperti itu, maka dapat dia rakaat bersama imam. Jadi kalau misalkan dia belain Fatihah sampai selesai, luput rukunya bersama imam, nggak dapat rakaat, laqad rakaatuh, gitu ya. Wa takhallafa bila uzrin, namanya dia tertinggal tanpa uzur, gitu ya. Karena bisa aja dia langsung ruku, nggak usah nerusin Fatihah begitu. Karena dia masbuk, kecuali kalau muafik tadi, yang barengan imam sholatnya. Fa in ishtaghala bi sunnatin, nah itu. Sekarang kalau misalkan dia menyibukkan dirinya dengan sunnah, baca doa iftitah misalkan. Ya, dia baca doa iftitah dulu. Enggak langsung baca Fatihah. Ya. Padahal seharusnya langsung baca Fatihah aja. Karena dia sudah tertinggal, kan begitu. Dia sudah masbuk. Begitu takbir langsung baca Fatihah, dia baca doa iftitah dulu. Ausa kata atau dia diam. Awistama'a qira'atal imam, atau dia mendengarkan bacaan suratnya imam. Begitu takbir Allahu Akbar, enggak baca Fatihah, dengerin dulu bacaan surat si imam. Gitu. Qara'a wujuban qadraha, wajib dia baca Fatihah, wajib dia baca Fatihah sekedarnya. Ya. Sekedar yang dia tinggalkan itu ba'da ruku'il imam, setelah ruku'nya imam. Jadi misalkan ada orang masbuk Allahu Akbar, ya, nah dia masbuk, imamnya sudah sholat, dia baru datang. Kemudian begitu takbir langsung dia apa? Istaghala bisunnah tadi, ya. Menyibukkan diri dengan sunnah. Dia baca doa iftitah, atau dia diam, nggak langsung baca Fatihah, diam dulu gitu, terkesima atau dia lupa apa gimana. Awistama, atau dia dengar qira'atal imam, bacaan si imam. Qara'a wujuban, mak wajib dia baca qadraha, sekedar yang ditinggalkan. Misalkan kira-kira 3 menit atau kira-kira 1 menit
ya, dia wajib baca Fatihah 1 menit. Dapatnya segimana? Sekalipun nggak sampai habis, nggak apa-apa. Yang penting sudah 1 menit. Karena dia meninggalkan tadi waktu jedanya 1 menit gitu ya. Antara sebelum rukuknya si imam. Ya. Ba'da ruku'il imami, setelah rukuknya imam. Wa udzira, dan dia mendapatkan uzur. Fa yatakhallaf wa yudriku rak'ata malam, ya, yasbiq bi aktsara min 3 arkanin tawilatin ala ma qalahu syaikhani kal Baghawi. Ya. Jadi dia terusin baca Fatihah sampai selesai. Ya. Dia enggak usah ruku dulu, terusin baca Fatihah sampai selesai kedarnya, dan dia mendapatkan rakaat bersama imam selama tidak mendahului si imamnya lebih daripada 3 rukun yang panjang. Masih dapat rakaat. Kalau dia baca doa iftitah, atau dia diam, atau dia istima' tadi ya, dengerin bacaan imam. Tapi di sini alama qalahu syaikhan, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan Rafi'i kal Baghawi. Seperti Imam Baghawi. Ini mungkin pendapat yang marjuh kali ya. Sehingga saya tetap kalau misalkan dia masbuk tinggalin aja. Tapi kalau misalkan dia nggak langsung baca Fatihah, nah itu. Kalau dibaca Fatihah langsung, belum habis Fatihah sudah ruku, imamnya tinggalin Fatihah, ruku bersama imam. Tapi kalau dia nggak langsung baca Fatihah, baca doa iftitah dulu, keburu ruku si imam, nah ini dia nggak boleh langsung ruku. Dia harus baca Fatihah dulu, sekedar yang dia tinggalkan daripada Fatihah. Gitu. Nah, di situ dia boleh menyelesaikannya sampai sekedarnya, bukan sampai habis Fatihah. Sampai sekedarnya aja. Sekalipun dia ketinggalan, nggak masalah. Itu uzur namanya. Fa in raka'a biduni qira'atin, kalau dia ruku tanpa membaca Fatihah terlebih dahulu, biqadriha, dengan sekedarnya, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Masbuk, ketinggalan Fatihah sama imam, begitu takbir nggak langsung baca Fatihah, dia diam atau dibaca doa iftitah, imamnya ruku, dia ikut ruku, nggak baca Fatihah lagi, batal sholatnya. Batal. Harusnya dia baca Fatihah dulu, sekedar yang dia tinggalkan, begitu. Misalkan dia sudah baca doa iftitah, berapa lama dia baca doa iftitah? Misalkan 1 menit, dia harus menyelesaikan Fatihah selama 1 menit. Sekalipun nggak sampai habis, misalkan 1 menit sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru boleh ruku. Gitu. Kalau nggak baca Fatihah sama sekali, batal. Karena dia meninggalkan 1 rukun, yaitu Fatihah. Paham ya? Ini masalah agak sedikit ya, perlu perhatian. Ini masalah dalam kitab-kitab besar ini ya. Tapi perlu, ini masalah dalam sholat sebabnya. Gimana kalau kita ketinggalan Fatihah sama imam? Bagaimana kalau kita masbuk? Ya, udah ketinggalan, pas datang imam sudah sholat, ketinggalan takbiratul ihram. Karena masbuk di sini ada masbukut takbiratul ihram, ada masbukul Fatihah, ada masbukul rakaah. Ada orang ketinggalan takbiratul ihram, artinya dia nggak ngalamin takbiratul ihram bersama imam, masuk sudah baca Fatihah imamnya. Ini masih biasa, masih bisa keburu. Atau masbukul Fatihah, dia ketinggalan Fatihah. Nah ini, dia masuk, imamnya sudah selesai Fatihah, lagi baca surat. Nah ini, bagaimana dia harus berlaku kalau begitu? Ya, jadi harus dia langsung baca Fatihah. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak usah baca doa iftitah, langsung baca Fatihah. Kalau belum selesai Fatihahnya, imam sudah ruku, dia harus ruku bersama imam, nggak boleh nyelesain Fatihah. Kalau dia nyelesain Fatihah sampai imamnya selesai ruku, naik i'tidal, dia belum ruku, nggak dapat rakaat.
nggak dapat rakaat. Cuma nggak dapat rakaat aja, tapi sah sholatnya, terus ngikut nggak apa-apa, nanti nambah lagi. Dari masbuk Fatihah menjadi masbuk rakaat itu namanya. Ya sekarang kalau misalkan dia nggak dapat tumakninah dalam ruku bersama imam, ya nggak dapat rakaat. Dia takbir langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Kalau dia mendapati imam lagi ruku ya, dia mendapati imam lagi ruku. Berarti kan ketinggalan berdiri, udah langsung ruku, Iya, Allahu Akbar, langsung ruku. Dan nggak boleh Allahu Akbarnya sambil ruku, nggak boleh. Karena takbiratul ihram harus halatal qiyam, harus dalam keadaan berdiri. Ada orang Allahu Akbar, nggak sah. Takbiratul ihram sambil ruku, nggak sah. Jadi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru ruku. Rukunya nggak baca takbir lagi nggak masalah. Karena takbir intiqal itu sunnah hukumnya. Ya, tapi kalau misalkan imam masih berdiri belum ruku, nah di sini, ya bagaimana dia harus berlaku? Imamnya belum ruku, masih berdiri. Begitu takbiratul ihram dia harus baca Fatihah. Jangan diem aja, imamnya ruku ikut ruku batal. Nah, gitu. Ya. Atau dia baca doa iftitah, imamnya ruku langsung ikut ruku, nggak baca Fatihah lagi, batal. Gitu. Paham ya? Gitu. Itu bedanya di situ. Bedanya di situ. Wala yasihu iqtida'uhu biman ya'taqidu butrana salatihi. Dan tidak sah bermakmumnya seseorang dengan orang yang diyakini kebatalan sholatnya. Ya, misalkan makmumnya mazhab Syafi'i, imamnya mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ini kalau menyentuh kemaluan ini nggak batal wudhu. Ya, menyentuh kemaluan nggak batal wudhu. Dan dalam mazhab Hanafi nggak wajib niat dalam sholat. Kalau kita kan niat ya nggak, nawaitu usolli fardhu zuhri kan gitu. Niatnya ketika takbiratul ihram, ya kan? Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, ketika takbiratul ihram itu niat wajib. Kalau mazhab Hanafi nggak wajib niat, udah takbir aja Allahu Akbar. Walaupun dia takbirnya dalam keadaan lalai tetap sah. Itu mazhab Hanafi. Jadi nggak sah tuh. Makmumnya mazhab Syafi'i, imamnya mazhab Hanafi, nggak sah. Karena si makmum, si mazhab Syafi'i tadi meyakini kalau sholatnya mazhab Hanafi nggak sah, karena nggak pakai niat. Itu. Ya. Jadi nggak sah. Kalau kita tahu ini orang mazhabnya Hanafi, nggak boleh kita makmuman sama dia. Karena dia nggak pakai niat, kita pakai niat gitu. Paham ya? Kalau misalkan makmumnya nggak baca bismillah, gimana, Bib? Mungkin dia baca bismillah pelan-pelan, nggak apa-apa. Kita sembahyang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Mekah, di Madinah. Imamnya nggak baca bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Mazhabnya Malik atau mazhabnya Hambali yang berkeyakinan bahwasannya bismillahirrahmanirrahim bukan ayat daripada Fatihah, jadi nggak perlu dibaca, sunnah aja. Kalau kita kan wajib, kita wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bismillah menurut mazhab Syafi'i adalah ayat daripada Fatihah. Itu gimana? Nggak sah dong Fatihahnya, nggak baca bismillah. Ya,
Mungkin dia baca pelan-pelan gitu. Nggak dalam hati, pelan aja. Kalau dalam hati nggak sah. Nggak ada bacaan sholat dalam hati, nggak ada. Mesti dibaca walaupun pelan. Artinya kedengeran sama kuping sendiri, nggak kedengeran sama kita. Paham ya? Itu masih sah deh. Tapi kalau kayak Hanafi tadi, kita tahu ini mazhabnya Hanafi. Kita makmuman sama dia nggak sah. Kalau kita jadi imam, dia jadi makmum nggak apa-apa, gitu ya. Wala qari'in bi ummi, dan juga tidak sah orang yang qari ya bermakmum sama orang yang ummi. Gitu. Yang qari di sini orang yang qari, orang yang semua huruf Fatihahnya itu dibaca dengan jelas. Orang yang bisa membaca semua huruf dalam surat Al-Fatihah, itu namanya orang yang qari. Kalau yang ummi itu man yukhilu harfan minal Fatihah, orang yang ya nggak bisa ngucap walaupun satu huruf daripada surat Al-Fatihah. Misalkan malam orang cadel, nggak bisa bilang R, kan gitu. Orang cadel nggak bisa ngomong R. Ini nggak sah jadi imam, ya, karena dalam Fatihah ada huruf Ra. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan Ra itu. Kalau orang nggak bisa bilang R, nggak bisa bilang Ra, diganti L misalkan, ini nggak sah jadi imam. Kecuali sama orang yang sama seperti dia, baru sah. Misalkan orang dari satu daerah semuanya nggak bisa ngucap R diganti L misalkan, kayak orang Cina gitu. Kan orang Cina nggak bisa bilang R, bener kan? Iya. Orang Cina misalkan nggak bisa bilang L, cadel. Cina sama Cina berjamaah sah, karena sama, nggak bisa bilang R semua. Nah orang Jepang nggak bisa bilang R, nggak ada huruf L di Jepang, R, kan berbeda tuh, ya. Nah orang Jepang mau orang Jepang makmuman berjamaah sah, tapi kalau orang Jepang mau orang Cina nggak sah. Makmumnya orang Jepang, imamnya orang Cina nggak sah. Atau sebaliknya, imamnya orang Jepang, makmumnya orang Cina nggak sah. Kenapa? Karena masing-masing tidak ya ada huruf Fatihah yang nggak bisa dibaca, gitu, oleh mereka. Atau orang misalkan bacaan makharijul hurufnya nggak pas, nggak boleh jadi imam, ya. Misalkan diganti zal dengan zai, kan beda. Siratal ladzina dibaca siratal ladzina, walaupun dalam bahasa Indonesia sama-sama Z tulisannya, tapi kalau dalam bahasa Arab beda, zal sama zai beda. Orang mengganti zal dengan zai, ini Fatihahnya nggak sah. Atau mengganti zal dengan jim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, dia baca siratal ladzina, kan banyak tuh ya. Zal ya jadi jim, siratal ladzina dibilang. Ya. Ini nggak sah. Ya, nggak sah jadi imam. Kalau dia sembahyang sendiri, emang dia ajzul khalqi, emang keterbatasan secara fisik, emang nggak bisa udah dibilang suruh ngomong zal, nggak bisa, jal gitu. Ada orang begitu, diajarin zal, nggak bisa, jal terus, jadi jim semua gitu. Ini namanya ajzul khalqi, emang udah keterbatasan fisik.
Ini nggak masalah dia, nggak apa-apa. Yang penting jangan jadi imam, jadi makmum sembahyang sendiri nggak apa-apa. Kalau jadi imam nggak boleh. Orang candel misalkan nggak bisa bilang R, nggak apa-apa. Emang itu ajzul khalqi, keterbatasan fisik. Ya, tapi nggak boleh jadi imam, jadi makmum atau sembahyang sendiri sah. Gitu. Ya. Paham ya? Yukhillu biharfin minal Fatihah, yang tidak bisa mengucap satu huruf dari Al-Fatihah. Kal arad bi al-thaga. Arad ya, orang cadel gitu ya. Al-thaga juga ya, orang yang apa sih namanya tuh al-thag itu. Bindang gitu ya. Orang bindang. Kalau ada orang bindang gitu, jadi hurufnya nggak sah. Atau orang maaf giginya ompong, ngempos, ya itu nggak boleh jadi imam. Ya sadnya bisa jadi buyar itu, gitu ya. Ya, salos. Jadi memang masalah bacaan Fatihah ini ya harus benar-benar rapi, harus benar-benar pas makharijul hurufnya, makhrajnya. Kalau ada yang nggak pas atau belum bisa fasih dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah, lebih baik nggak usah jadi imam, jangan nekat gitu. Ya, ain jadi alif nggak boleh. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau an'amta nggak bisa membedakan yang mana alif yang mana ain. Nah ini ya, ain sama alif beda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. La yasihul bad bidda waladdallin. Orang bilang waladdallin itu enggak sah, tapi Imam Fakhraji bilang sah gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi dalam masalah makharijul huruf ini perlu perhatian khusus. Gitu ya. Gak bisa kita asal-asalan. Jadi kalau jadi imam ini harus sudah teruji bacaannya. Paham ya? Walau iktada biman dhannahu qari'an au ghaira ma'mumin fabana ummiyan au ma'muman a'ada. Ya, kalau misalkan orang mengikut jadi makmum kepada orang yang dia sangka itu orangnya qari, orangnya itu bisa semua huruf Fatihah, fasih bacaan Fatihahnya, au ghairu ma'mumin atau dia bukan makmum, fabana ummiyan, maka setelah itu ketahuan ini orang ummi. Ya, misalkan begini nih, kita sembahyang. Ya, sembahyang jadi makmum. Sembahyang zuhur misalkan, jadi makmum. Sama satu orang. Kita pikir ini orang bacaan Fatihahnya sahih, fasih bacaannya. Enggak taunya pas maghrib baru ketahuan. Bacaan Fatihahnya berantakan. Hurufnya berantakan. Waduh. Gimana nih? Tadi saya zuhur makmum sama dia. Begitu maghrib ketahuan bacaannya berantakan Fatihahnya, wajib diulangin lagi zuhurnya. Nah, dikodok lagi. Gitu ya. Atau ghair makmum. Kita makmuman, enggak taunya ini masih makmum dia. Masih ngikut orang lain. Ya, harus diulang lagi itu. Enggak sah gitu ya. Wa kadza mimman jahilahu fil jahriyati in asarra. Begitu pula kalau dia enggak tahu dalam salat yang jahri, in asarra, kalau dia pelan-pelan. Jadi misalkan kita sembahyang nih, maghrib. Kan kalau maghrib kan mesti bacaannya kencang, kan gitu. Si imam bacaannya pelan, nggak kencang, kita jadi makmum. Kita nggak tahu ini bacaannya benar apa kagak dia. Nah kita mesti ulang lagi sembahyang maghrib kita.
Ya, ulang lagi. Karena nggak tahu, mungkin dia nggak bisa baca Fatihah atau ada hurufnya yang nggak bisa. Bacaan Fatihahnya berantakan, nggak sah sholat kita. Jadi makmum, itu harus ulang lagi tuh. Paham ya? La in bana dha hadasin aw najasatin khafiyatin alal ma'mum bihaitsu law ta'ammalaha lam yaraha. Tidak kalau seandainya ya ternyata si imamnya itu masih berhadas atau ada najis yang tersembunyi yang enggak dilihat sama si makmum. Ya. Sekira-kira kalau diperhatikan dia enggak bisa ngelihat. Ini enggak usah ulang lagi. Misalkan imamnya ini lupa, belum ambil wudu, belum ambil air sembahyang, udah sembahyang, atau dia lupa udah batal. Tadi wudu dia, kemudian batal dia lupa, dia langsung sembahyangnya jadi imam. Selesai sholat, baru ingat, ya Allah, tadi saya sholat nggak pakai wudu, udah batal. Ya udah. Yang wajib ngulangin siapa? Apakah makmumnya wajib ngulangin juga? Enggak. Imamnya aja sendiri. Ya. Imamnya sendiri yang ngulangin, makmumnya sih udah enggak ngulangin lagi. Karena itu bukan kesalahan si makmum. Bukan kesalahan si makmum. Mana dia tahu imamnya udah batal tadi. Dipikir masih ada air sembahyang, dia ikut aja. Gitu. Jadi si makmum nggak wajib ngulang, yang wajib cuman si imam. Atau misalkan si imam kainnya najis, ya ada najis yang nggak kelihatan. Tadi misalkan di rumah kena kencing anaknya, belum diganti itu kain, sembahyang jadi imam, makmumnya nggak tahu. Selesai sholat baru ingat, ya Allah kain saya najis tadi. Ya udah, si makmum nggak wajib ngulangin sholatnya. Cukup si imamnya saja sholatnya yang harus ngulang karena dia nggak sah, makmumnya sah. Gitu ya. Wa yukrahu iktida'u fasikin wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Ini yang benar Rasulullah Muhammad Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih ahlana qalabatana fi dinina ma'al qudri wa tawazzaka rabbi wa fiqna wa fi kulli ma tarsalika lana fi karama warzuqul kulla halan daima wa akhalla azya ulama nahda bil khair wa nuqfa kull syarr rabbana aslih lana kull shu'un wa jalal jalal minkal uyun waqdi anna rabbana kull duyun rabbana ansa'atana wa sunna wa rasulana ta'ala satar salatullahi ta'ala mustafa الحق لعنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء الكرم الشرفاء ولصاحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سارف رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.